सत श्री अकाल टीवी पंजाब देख रहे सारे ही दर्शकों का अज इस बुलेटिन में स्वागत है। खबरों की शुरुआत करांगे हैडलाइनस के नाल। कैनेडा भर विच किन्ने पहुंच चुके ने कुल कोरोना वायरस के अंकड़े, उस दे उत्ते पावांगे नज़र। इमीग्रेशन विभाग ने बायोमैट्रिक के लिए उड़ीक कर रहे नागरिकों के लिए जारी की जानकारी। समा म्याद खत्म होने ते भी डरन की लोड़ नहीं, दसांगे कदों तक दे सकते हो फिंगरप्रिंट। ऑटो अंदर बसां ते रेल गड्डियां विच जून 15 तो लाजमी किए जा रहे ने मास्क पाने, होर भी कई हदायतां दा ऐलान। किराएदारां दी मदद लई सिटी ऑफ वैनकूवर ने शुरू की खास मदद। कई सवालों के दिते जाणगे जवाब ते दसांगे किवें मदद भी की जावेगी। सरी विच जून 1 तो खेड दे मैदान खुलण दा ऐलान। स्केट पार्क्स भी मई 30 तो खुल जाणगियां। ब्रिटिश कोलंबिया विच खेतीबाड़ी ਦੀਆਂ नौकरियां अप्लाई करने ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਰੀ। तनख्वाह ਸਮੇਤ योग्यता ਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਅਪਲਾਈ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਰਵਿਸ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਸੰਭਵ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ। ICBC ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਾਸ ਐਲਾਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ। इस तरह वाली बुलेटिन की शुरुआत अंकड़ियां तो करते हैं कोरोना वायरस से, पर इस दौरान तुहानूं दस दईए कि ना सिर्फ अज कैनेडा भर में किन्ने व्यक्ति कोरोना वायरस तो पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, दसांगे सगों ये भी दसांगे कि हर सूबे तो जिथे एक पासे मौतां किन्नियां होईयां ने, कोरोना वायरस से मरीज किन्ने हो चुके हैं ते हर सूबे दे विच आखिर किन्ने व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो चुके हैं कोरोना वायरस तो, इसके अंकड़े भी तुहानूं दिखाउंदे आ। कैनेडा भर में हुण तक कोरोना वायरस के कुल 88,501 मरीजों की गिणती सामने आ चुकी है। 6877 मौतां हो चुकियां ने ते 46,853 व्यक्ति पूरी तरह ठीक भी हो चुके ने। एल्बर्टा तो 6955 हुण तक मरीजों की गिणती सामने आई। 143 मौतां होईयां ते 6160 व्यक्ति पूरी तरह ठीक भी हो चुके ने। ब्रिटिश कोलंबिया तो हुण तक 2558 मामले कोरोना वायरस के सामने आए ने ते 164 मौतां होईयां ने, पर 2558 विचों 2153 पूरी तरह ठीक भी हो चुके ने कोरोना वायरस तो। मैनीटोबा तो 294 मामले हुण तक सामने आए ने, 7 मौतां होईयां ने, पर 294 विचों 271 व्यक्ति पूरी तरह कोरोना वायरस तो ठीक भी हो चुके ने। न्यू ब्रंसविक तो हुण तक 126 मामले सामने आए ने, तां उन्हां विचों एक्टिव केस सिर्फ 6 ही ने। 120 व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो चुके ने। न्यू फाउंडलैंड तो हुण तक 261 मामले सामने आए ने ते 3 मौतां होईयां ने ते 261 विचों हुण तक 255 पूरी तरह ठीक हो चुके ने। नोवा स्कोशिया तो 1055 मामले सामने आए ने ते 59 मौतां होईयां ने ते उत्थे 975 व्यक्ति हुण तक कोरोना वायरस तो पूरी तरह ठीक भी हो चुके ने। ओंटारियो तो 26,866 मामले कुल सामने आए ने, 2275 मौतां होईयां ने, पर 20,673 व्यक्ति पूरी तरह कोरोना वायरस तो ठीक भी हो चुके ने। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड तो 27 मामले सामने आए ने ते 27 ही पूरी तरह ठीक हो चुके ने, यानी कि इस समय प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के उत्ते एक्टिव केस कोई भी नहीं है। क्यूबैक तो हुण तक 49,702 मामले सामने आए ने ते 4302 मौतां होईयां ने, पर हुण तक क्यूबैक विच 15,319 व्यक्ति ठीक भी हो चुके ने। सस्कैचवन तो 639 मामले सामने आए ने, 10 मौतां होईयां ने, जिन्हां विचों 559 व्यक्ति पूरी तरह ठीक भी हो चुके ने। नॉर्थ वैस्ट टैरीटरीज तो हुण तक 5 मामले सामने आए ने ते 5 ही ठीक हो चुके ने। यूकॉन तो हुण तक 11 मामले सामने आए ने ते 11 ਦੇ 11 हुण तक पूरी तरह ठीक हो चुके ने, यानी कि इत्थे भी कोई भी कोरोना वायरस का हुण एक्टिव केस नहीं है। अगली खबर है उन्हां व्यक्तियों के बारे जो लंबे चिर तो उਡੀਕ कर रहे सन कि आखिर बायोमैट्रिक्स के लिए जेकर उन्होंने लैटर आया पिया इमीग्रेशन के वलों तो कि कदों वो बायोमैट्रिक लिए जा सकते हैं तो इस संबंधी प्रक्रिया को कदों पूरा कर सकते हैं, तो उन्होंने वास्ते अधिकारियों के वलों जानकारी जारी की गई है। क्योंकि इस मौके सवाल ये सामने आ रहे सन कि जिवें कि 90 होर दिन का समा बायोमैट्रिक के लिए वधा दिता गया है, पर वो समा म्याद भी खत्म हो रही है, तो कि इस तो बाद उन्हों दी अर्जियां नूं इस
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਡੀਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ PR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਓਟਵਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੂਨ 15 ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। OC ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੱਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੇਨਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਲਡਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਬਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਸ ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰਸ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਟੱਚ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲਾ ਘਰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਗੋਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ renteroffice@vancouver.ca ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 6046738291 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਿਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੇਟ ਪਾਰਕਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 125 ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 101 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮੈਕੈਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੇਟ ਪਾਰਕਸ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 8 ਸਕੇਟ ਪਾਰਕਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ 30 ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਅਰ ਕ੍ਰੀਕ ਪਾਰਕ, ਰਾਇਲ ਕੁਆਂਟਲੇਨ ਪਾਰਕ, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਾਈਟਸ ਪਾਰਕ, ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਫੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡਸ, ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਐਥਲੈਟਿਕ ਪਾਰਕ, ਟੌਮ ਬਿਨੀ ਪਾਰਕ, ਸਰੀ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਲੇਜ਼ਰ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਗਿਲਫਰਡ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ 30 ਮਈ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਖਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ BC ਫਾਰਮ ਫਿਸ਼ ਐਂਡ ਫੂਡ ਜੌਬ ਕਨੈਕਟਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਿੰਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ $6,000 ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ $7,500 ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਐਂਡ ਬਿਵਰੇਜਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਐਂਡ ਮੈਰੀਨ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਫਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ $6,000 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਬਿਵਰੇਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਸ਼ ਐਂਡ ਸੀ ਫੂਡ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ $3200 ਤੱਕ ਬਣੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਰੀਨ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ $3850 ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਐਕਵਾਕਲਚਰ ਵਿੱਚ $7500 ਤੱਕ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਮੇਤ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਕੇਜ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਟਲੈਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਬਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਉਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਡ ਹੇਲਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਕੇਜ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਕ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਡ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕੈਲਗਰੀ, ਐਡਮੰਟਨ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਓਟਵਾ ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਕੇਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਬਰ ਰਾਈਡਸ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਕੇਜ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜੇ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਡਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਵਾਰਡਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਬਹੁ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਬਹੁ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਕੈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਧਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਈਵੈਂਟ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ICBC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ICBC ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਮਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬੁਕਿੰਗ ਇਸ ਦੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ICBC ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ICBC ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੂਨ 1 ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ICBC ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ICBC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਟੈਕਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 180095014998 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੌਇਸਮੇਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ICBC ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ 45 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 45 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ICBC ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ICBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੂਨ 1 ਤੋਂ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਵਰਕ ਸੇਫ BC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ICBC ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕੋਕਟਲਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਕੋਕਟਲਮ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਕਟਲਮ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਿੰਟਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਵਾਲਨਟ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧੂਏ ਕਰਕੇ 3 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਇਲ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਘਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਕਰਕੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਟਾਈਲਾਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਊੜਾ ਟੈਕਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।